نمی نمی شادی ہوئی داڑھی منا کے اتے پھٹکڑی مال کے تے کریم مال کے نہ پپو بان کے بیوی کو پوچھے بیٹا ہم کیسے لگ رہے ہیں؟ او بڑی سیانی آئی ہو سکے جے دوپٹہ پوچھون چکر ہوتا تو سانسا پہنا لگ دیا بیٹا۔ السلام علیکم۔ بریلوی بدماش مولوی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی نہ بخشا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر گالی دینے کا بہت بڑا الزام لگا دیا۔ آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ ایک مؤذن اوہے وچ مولا علی نو بھی آگے نماز دیر ہوگی نماز پڑھو تو مولا علی ہنج کر کے فرمایا کتے کے بچے تو مجھے سکھائے گا نماز کے شے کا نام ہے۔ یہ جڑے لفظ میں کہے نا کتے کے بچے مولا علی دینے میں برکت واسطے پڑھے سب سے پہلے تو آپ یہ حدیث سن لیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ گالی دینا فاسق اور فاجر کا کام ہے، اور دوسرے مقام پر جب منافق کی 4 نشانیاں بیان کی تو اس میں یہ ایک نشانی یہ بھی بیان کی کہ منافق جب جھگڑا کرتا ہے تو پھر گالیاں دیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گالی دینے کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔ تو جو کہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے گالی دی اور انہیں منافق ٹھہرا رہا ہے، ہم اسے مسلمان ہی نہیں سمجھتے، اور جو معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فاسق فاجر ٹھہرا رہا ہے اور ان پر گالی کا بہتان لگا رہا ہے، ہم اسے مسلمان ہی نہیں سمجھتے، اور صحابہ محفوظ عن الخطا ہیں، ان پر کبیرہ گناہ کرنے کا الزام لگانے والے کو بھی ہم مسلمان نہیں سمجھتے۔ اس مولوی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر اتنا بڑا گالی دینے کا بہتان لگایا ہے، ہم اس مولوی کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ وہ صحابہ اکرام جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفید بالوں کو بھی گن کر رکھا کہ آپ کی داڑھی میں اتنے بال سفید تھے، آپ کے بالوں میں اتنے بال سفید تھے، وہ صحابہ کبھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف نہیں کر سکتے، اور پھر صحابہ میں سے بھی خلیفہ راشد شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ بہتان لگانا اتنی بڑی گستاخی ہے کہ اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ دوستو، یہ کہانی باز مولوی خود بھی تباہ ہو رہے ہیں اور عوام کو بھی تباہ کر رہے ہیں، جو منہ میں آتا ہے کر دیتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں، ہمیں کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ اپنی کہانی کو سیدھا کرنے کے لیے کبھی صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں اس مولوی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کہا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چارہ کاٹنے والا چور کہہ دیا تھا۔ اب اس نے یہ نیا کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ حضرت علی پر بہت بڑا بہتان لگا دیا ہے۔ دوستو، یہ قادری صاحبان اتنے بڑے جاہل ہیں کہ قرآن مقدس میں تحریف بھی کرتے ہیں۔ انہیں نہ قرآن کا علم ہے اور نہ ہی حدیث کا علم ہے، نہ یہ علم سیکھنا چاہتے ہیں، یہ کہانیاں بیان کر کے خود بھی ڈوبنا چاہتے ہیں اور عوام کو بھی لے ڈوبیں گے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں کہ جس میں مولوی ببانگ دہل ایک جھوٹ بیان کر رہا ہے اور قرآن مقدس میں تحریف کر رہا ہے۔ آپ سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک درویش کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو آج ہم ولیوں کے پاس کیوں نہیں جا سکتے؟ اپنے دعوے کو صحیح ثابت کرنا چاہتا ہے، آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ جناب والا ایک بہت بڑی شخصیت ایک درویش کے آستانے پہ گئی ہوئی ہے، اس کا سارا نظام دیکھ کر اس شخصیت نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم حل اتبعوکا حل اتبعوکا حل اتبعوکا حل اتبعوکا۔ معنی یہ ہے اس درویش کو اس ہستی نے کہا سائیں جے تو آنکھیں تے میں 4 دن تیرے نال نہ رہ لوں۔ اس فقیر نے اس شخصیت سے کہا جی میں آپ کے کس کام آ سکتا ہوں؟ فرمایا علا ان تعلمانی مما علمتا رشدہ، کہ تو مجھے بدلے میں رشد دے گا۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں رب سائیں کی بارگاہ میں، اے میرا اللہ یہ کون ہے؟ کس سے کہہ رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا تو نے آیت درمیان میں سے پڑھی ہے، ساری پڑھ سمجھ آ جائے گی۔ اب آپ نے کہنا ہے تو میں نے ساری پڑھ دینی ہے۔ یار وہ جناب موسیٰ سے جو خضر سے کہہ رہے تھے جے تو آنکھیں تے میں 4 دن تیرے نال نہ رہ لوں، تو یا اللہ یہ تو نبی ہے، فرمایا نبی ہے۔ صاحب کتاب ہے، فرمایا صاحب کتاب ہے۔ صاحب شریعت بھی ہے، فرمایا صاحب شریعت بھی ہے۔ یا اللہ یہ تو بہت بڑی شخصیت ہے، فرمایا شخصیت ہے۔ یا اللہ یہ درویش ہے، فرمایا یہ درویش ہے۔ مولا نبی درویش کے آستانے پہ آ گیا ہے۔
अल्लाह ने फरमाया अपनी मर्जी से नहीं आया, मैंने भेजा है। पर मौला तूने नबी को फकीर के दरवाजे पे भेजा है। आवाज़ तौहीद आई, चुप कर, मनसब नबूवत की अजमत में कमी नहीं आई, लेकिन कयामत तक कुरान पढ़ने वालों को यह तो समझ आ जाएगा कि वलियों के उर्सों पर आस्थानों पे आना अल्लाह का हुक्म भी होता है, नबियों की सुन्नत भी होता। जिसे समझ आ गई चुप नहीं बैठना, गज के सुभान अल्लाह। पहली बात तो यह है कि जिसको दरवेश कहा जा रहा है, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो अल्लाह ताला के नबी हैं। अगर तुम उन्हें दरवेश मानते हो, नबी नहीं मानते, तो तुम मुसलमान नहीं हो, क्योंकि कुरान मुक़द्दस का अगर मुताला किया जाए तो उससे मालूम होता है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला के बरगज़ीदा बंदे और नबी थे। उसकी दलील भी मैं आपको दे देता हूँ। जब हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीवार को सीधा कर दिया था और भी काम किए थे, वो वही के ज़रिए किए थे। अल्लाह ताला ने वही का नज़ूल फरमाया था। वो नबी थे, वलियों पर वही नहीं आती, नबियों पर हुआ करती है। और अगर तुम उन्हें नबी मानते हो तो नबी का नबी के पास जाने से ये तुम्हारा दावा साबित नहीं होगा कि वलियों के पास जाना और उनके उर्स मनाना बिल्कुल जायज़ है और अल्लाह ताला का हुक्म है और नबी की सुन्नत है। ये तुम्हारी तबाही है और कुछ नहीं है। पहली बात तो ये है कि तुम्हारे वली वो हैं जिन्हें दुनिया जहान की होश नहीं होती, ना नमाज पढ़ते हैं, ना रोज़ा रखते हैं, ना ही दीन का उन्हें पता होता है और ना ही उन्हें कलमा आता है। तुम उनको वली कहते हो, उनको सजदे करते हो, जो कि बिल्कुल नाजायज़ और हराम हैं। और अगर अल्लाह ताला का सच्चा वली हो तो फिर हमारा इनकार ही नहीं कि किसी वली के पास जाना गुनाह है। हाँ, वली के पास जाकर उससे बेटे और बेटियां मांगना, नजरो न्याज देना, मन्नत मनोतियां मांगना, ये बिल्कुल नाजायज और हराम है। और तुम इससे उर्स किस तरह साबित कर देते हो कि उर्स पर जाएं और गाना गाएं और ढोल की थाप पर रक्स करें, ये दीन इस्लाम हो सकता है? ये कभी भी इस्लाम का हिस्सा नहीं हो सकता। सारी जहालत है और बिदात है। और जब बिदात की बात की जाती है तो फिर इलियास कादरी जैसे लोग कहते हैं फिर बिरयानी भी साबित करो, फिर कौरमे भी साबित करो, फिर पिज़्ज़े भी साबित करो। बिरयानी किस साहबी ने खाई थी? अपनी बिरयानी साबित करो बुखारी से, पराठे कौरमे साबित करो, पिज्जे साबित करो। फिर एक उठता है और वो कहता है कि तुम कहते हो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में जो कुछ था दीन मुकम्मल हो चुका है, तो तुम्हारे बाप दादा भी नहीं थे, वो भी बिदत है। जो बिदत की तारीफ फरमाई है, फरमाया कि जो चीज रसूलुल्लाह की ज़ाहिरी हयात में न हो, बाद में इजाद की जाए, वो बिदात है। इनसे पूछना, जब हम सलाम क़याम मिलाद करें तो ये कहे बिदात। अब इनसे आप पूछिए कि तुम्हारे बाप दादा रसूलुल्लाह के जमाने में पैदा हो गए थे? नहीं हुए पैदा, तो इनका पैदा होना ये। फिर एक भैंसा उठता है और वो कहता है कि तुम कहते हो कि सहाबा से साबित नहीं है। क्या सहाबा ने ऐसा किया? काश तुम्हें दीन का इल्म होता तो तुम्हें पता चलता कि बिदत चीज़ क्या होती है। बिदत वो होती है जो दीन के अंदर नई चीज़ ईजाद की जाती है, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक काम किया ही नहीं, दीन में वो है ही नहीं, उसको सवाब समझकर करना और कहना कि मुझे समझ आ गई, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबा को ये बात समझ नहीं आई, तो ये बिदत और खराफात ही हो सकती हैं और कुछ नहीं हो सकता। एक होती है दीन के अंदर बिदत ईजाद करना, वो बिदत होती है। एक दीन की सरबुलंदी के लिए कोई काम करना, वो बिदत नहीं होता। दीन के लिए कोई नया काम करना, वो बिदत नहीं होता। काश तुम दीन का इल्म सीखते तो तुम्हें पता चलता, वैसे ही तुम फतवे लगाते रहते हो। फिर ये भी साबित करो और वो भी साबित करो। तुम कुरान और सुन्नत का इल्म सीखते तो तुम्हें पता चलता। तुम जहालत के कुएं हो और लोगों को दोज़ख का ईंधन बनाना चाहते हो। अल्लाह ताला तुम्हें भी सिरात मुस्तकीम दिखाए और हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।